ये बुआ इरा किया आसुचेगा হ্যাঁ বউ জুয়ার जुहार जुहार মুই এটা বনে বাটু এটা ঠক যা বইল যেন কিসমে তো উনটে উড়ি করি তুমি এই য तमे मते चिन्हि ना पारबा मुई तुमके चिन्हि ना पारबा हाँ डाब गुडु गुडु एगरी अछ बोले किया रे आया लेगा ठगी बडी अखले अखले हमरा लागे चिन्हि नि पाली किनी देखुछ किनी गंदा टिके टिके करी बसला न जी सीध लागलो छे बोल तो हां सुनो तो बहु শীতর দিনে যদি সিন নি করবা বর্ষা দিনে যদি পানি বর্ষিবা কি খরা দিনে যদি খরা নি হেবা बोले का मजा लागबा बोल है कि नहीं हां बोले हमें तो हंता हिसाब रे जनता ठंडा के देखी करी वर्षा के देखी करी खरा के देखी नी जर दी पारो जतन पातन भी नबार कथा जे गुडे कथा एसो जेन किसमे कम विलम्ब टे करिছে हैं देरी दिन आला देखो सीटा एक्चुअली बड़े दिन आबार कथा जेन पैन पाक रो जेन नि बिगड़ू जेगे एतले हमें केंदा गिरी पैन पाक ता समान के रहबार कथा सबे चाहबार कथा हां इटा तो पैन पाक जनता समान के रहबार कथा कहलो जे बने कथा कहलो जे आजी गुटे दिन है जानछो किनी आजिर का होचे अंतर्जातीय दिव्यांग दिवस हाँ जानी जाबो बुझलो कि हाँ 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 ये जन हमर दिव्यांग भाई बहन माननी अछन हमर समाज न से माने समकिर से समान हिसाबे ताकर जे दक्षताटे आछि एकने से ता देखे पारबार कथा मिसी पारबार कथा ताको हित के अधिकार भी देबार कथा कि नहीं काहे से कि ने देखो आमे घाय घाय निजे भी भाबसु जे हां तार तो एंता हिचे से केनो ई कामटा करि पारबा से कामटा करि पारबा हेति लेगे बोले कि समान के हमें अलगा नजरे देखसु घाय नहीं 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 गुटे बता बहु हेंदा नहीं काना जिन जतो से मने भी देखु जतो स्वर्ण पदक पाउछन हमर देश रो ना रखुछन एक ने जे सबु तीन तुमे देखो सबु किस्मे से मने भी ताकर जेन दक्षताडा अछि एक ने देखे पारुछन और जेनटा की सम्मान रो पात्र हो हां हेटा निजर मने नै रखबार कथा जे माने नै पारन बोली कि ना हेंता नै भाबबार कथा समानकर भी समाज रे सम्मान सहित बंची रहबार अधिकार टे अछि नहीं बाकी लोग ने हमर भाबबार कथा नहीं बहु से मने भी से भाई बहन मने भी नि भाबुन हमें भी सब किछि पारमु हां इ तहकटा रहू एटा तो बढ़िया कथा है कि नहीं जेंदा कि हमर समाज रो लागि भविष्य समाज रो जेन भविष्य जे सेति लागि भी भलेबा हमर इ अंचल हमर देश रो गौरव रहे हाँ सत कथा सबे समान समको तो समान अधिकार भी रही छे है कि नहीं जे का बोलनी जन जकनी का बोलछो धानुना सकरी सालो नकनी को होय सकला बोटला तो सरला न जे का करबो चिंता ई खाली धान धान करी करी नहीं के घाय घाय मोंटा लागसी कि यार कांगणा करती बोलसु जे फेर से धान आड़े पड़ा सेटा तो कर्मा के हम मुखिया फसल हिसाब जेंडा तो करजु सेटा करबाई पड़बा नहीं होय किने जे तार संगे बियार कांगणा कोले सिना हता एटा तो सुनो तो जेंते भी हो पांचटा तुमे करबा बोले काना बाजिन तो पाखे जदी केते बेला कर मारी नेले ने के नुकसान हे गले आर गुटे जुड़े तो जेंडा करजो सेटा संभलावा नहीं होय होय हेंता कथा है जे मुई हेंता कथा पड़ला जे बोलुचो हम बैठक के आइथिली बोले दादा से कथा वार्ता करूथली बोले केना काना हेचे बोले जे हेचे धान बने हेचे जे धान संगे आर काण काण करते बोले भल आता बोली जे मते का बोले जिनछु कि आज बैठक इति भाई जने हेंता कथा कहबार अछि बोले इ बुआ सथे का बोली होय 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 बोले से काण काण सुनवा बोलजो हां बोले काण काण कथा लाइचन सुनता के हां हां पूरा केंदा नि सुनदा तुमर टिए मनटा टिए जल्दी सुनबार टिए सोग ही छै नै के होय बोले सुनमा चलो सुनु बोले सुनु हमर बैठके के आसी थबार सबु चासी भाई बहन मन को जुहार हमें तो चाष हिसाब अनेक चाष बास करू छु और चाषी हिसाब में जिते बेले भी चाष टे करू छु केंदा करी 2 पैसा का लाभ पे पारमा तार संगे संगे हमर कुटुंब बाटुम के 2 पैसा का लाभ करी करी केंदा करी भल हिसाब में चलामा तो से हिसाब में हमें चाष करथिसु आ सबु बेले हमर गुटे चिंता है जे हमें केंदा करी उन्नति करमा तो इथिन लगी हमर चाषी माने काणे करथिसन जे नुआ नुआ वैज्ञानिक पद्धति के अनुसरण करी करी निजर हिसाब में भी केंदा करी माने चाषटा कले कम खर्चा हेबा तार संगे संगे केंदा करी लाभटा टिके अतका हेबा ई दिगे से माने ध्यान देकरी चाष करूथसन तो जेते बेले भी अतका 2 पैसा कमाबले सब बेले चेष्टा से माने चलैथिसन
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧାଟା ହେସି ତ ସେତେବେଳେ କାଣା ହେସି ଇନୁ ଚାଷୀ ହତୋତ୍ସାହ ହେସି ଯେ ଚାଷ ମୁଇଁ ନାଇଁ କରେ ବୋଲି। ତ ହେନ୍ତା ଆଜିକାଲି ଯଦି ଦେଖ୍ମା ଧାନ ଚାଷକେ କଲେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚାଟା କେତନି କେତେ ହେଉଛେ, ଆମଦାନୀଟା କମ୍ ହେଉଛେ। ତ ଇ ଯେନ୍ ଧାନ ଚାଷ କଥା ପଡ଼ିଛେ ତ ଧାନ ଚାଷକେ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଯଦି ବି ଅନ୍ୟ ଚାଷ କର୍ମା ଯେନ୍ତାକି ପେଶାପାତି ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁଁ କୁନ୍ଦରୁ ପୋଟଲ କଦିଲ ଅମୃତମଡ଼ା ପିଜୁଳି ହେଲା କି ବୁରୋ ହେଲା ଯେ ବରକୋଲି ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁଁ ଆମ୍ ହେଲା ତ ଏନ୍ତା ଗଛ ମାନେ ଫଳ ଗଛ ଚାଷ କରିକରି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପେଶାପାତି ଚାଷ କରିକରି କେନ୍ତା କରି ଅଧିକା ଦୁଇ ପଇସା କରିପାର୍ମା ଆଉ ଅଧିକା ଦୁଇ ପଇସା କରିକରି ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗେ ଚାଲିପାର୍ମା। ତ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆମର୍ ଧାନ ଚାଷକେ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ନାଇଁ କରିକରି ପେଶାପାତିକେ କେନ୍ତା କରି ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ କରିଛନ୍। ତ ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଜି ଆମର୍ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିନୋଦ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ କନକତୁରା ପଞ୍ଜଗାଁନୁ ଆସିଛନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବୈଠକୀକେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁଁ। ଜୁହାର। ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ତ ପହିଲା ମୋ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଚାଷଟା କରୁଛନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ଚାଷ କରୁଛନ୍? ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପନିପରିବା ଯେନ୍ତା କୁନ୍ଦରୁ ପୁଟଲ କରଲା ଏସବୁ ସାଙ୍ଗେ କଦଳୀ ଏସବୁ ଚାଷ କରାହେଉଛେ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଟଲ କୁନ୍ଦରୁ କଦିଲ ଅମୃତମଡ଼ା ପିଜୁଳି କେନ୍ତା ହେଲା ଫଲ ହେଲା ବରକୋଲି ହେଲା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ୍ ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀଟେ ଦେଖିଲେ ଧାନ ଥି ମାନେ ଚାଷ କଲେ ଏକଡ଼େ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାଟା କରୁଛେ କେତେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ଧାନରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଡ଼ ଚାଷ କଲା ବେଳକେ ଆମର ହାରାହାରି 30,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେସି ଯଦି ଆମେ 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମର ମାଲ ଚାଷ ଯେନ୍ ହେସି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ହିସାବ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 15,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେସି ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ବର୍ଷକର କମାନି ଦେଖିଲା ବେଳକେ ତାହାକେ 10,000 ନ ପଡ଼ସି ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ପରିବାରକେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ କମ୍ ଏ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧାନ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କଲା ପରେ ସେ ଭାବସି ଯେ ଖାଲି ଧାନ ଚାଷରେ ମୁଇଁ ଜୀବିକାଟା ନିର୍ବାହ କରମି ପରିବାରକେ ପୋଷଣ କରମି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 52ଟା ଯେନ୍ ବଜାର ହେସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାରରେ ତାର ନା ଚାହିଁଲେ ବି 500 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେସି। ଆଉ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହିସାବରେ 50ଟା ବଜାର ବି ସେ ଯଦି କରବା ବୋଲେ 25,000 ନୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାର ପନିପରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଆସେ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେନ୍ ଇନକମ୍ଟା ସେ ଧାନରୁ କରିଛେ କହିକିରି ଭାବୁଥିସି ସେ ଇନକମ୍ରେ ସେ ବଜାର ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଲରେଡ଼ି ସାରିଦେସି। ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ତାର ପରିବାର ପୋଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ସେଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାହାକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେସି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷକେ ଯଦି ଆମେ ନେମା ଆଉ ଆମର ହିସାବ ଯଦି କର୍ମା ବୋଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଷରେ ତାର ଧାନ ଚାଷରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେସି। ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ଚାଷଟା କହିଲେ ପୁଟଲ ଚାଷ କରୁଛେ କୁନ୍ଦରୁ ଚାଷ କରୁଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଦଳୀ ଅଛେ କି ଆମର୍ ଯେନ୍ଟା ପିଜୁଳି ଅଛେ ଆଉ ଆମ୍ ବି ଅଛେ ତ ଏନ୍ତା ଅନେକ ଚାଷ କଥା କହିଲେ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ବି ଚାଷ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ପୁଟଲ ଚାଷଟା କହିଲେ ତ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା, ପୋଟଲ ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେନ୍ ମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେନେ ପୋଟଲ ଚାଷଟା ସହଜେ ଗୋଟେ ଚାଷୀକେ ଲସ୍ ନାଇଁ କରେଇ ଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ତ ତାର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେସି ତାରନୁ ବେଶୀ ଇନକମ୍ ପୋଟଲ ଚାଷରେ ହେସି। ପୋଟଲ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଧାଡ଼ି କେ ଧାଡ଼ି 5 ଫୁଟ ରଖିଦେସୁଁ ଏବଂ ଗଛ ନୁ ଗଛ 2.5 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ତାର ରୋପଣ କରାଯାଏସି ଏବଂ 10:1 ମାନେ 10ଟା ମାଇ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ବି ଲଗାବାକେ ପଡ଼ସି। ଆଜ୍ଞା ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ତାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲାନ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଇତାକେ ବି ଯଦି ଆମେ ସେତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା ମଲ୍ଚିଂ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରମା ତ ଆମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେ ବେଶୀ ଆଦାୟ କରିପାରମା। ଆଉ ପୋଟଲର ରେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କେଟରୁ 20 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଆଉ ଏପରିକି 100 ଟଙ୍କା ତକ ବି ତାର ରେଟ୍ ଥିସି। ତ ମାର୍କେଟକେ ଦେଖିକିରି ବା ବଜାରକୁ ଦେଖିକିରି ଯଦି ଆମେ ପୋଟଲ ଚାଷ କର୍ମା କୁନ୍ଦରୁ ଚାଷ କର୍ମା ବୋଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେମା ଆଉ ଆମେ ଲାଭବାନ ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ପୁଟଲ ଓ କୁନ୍ଦରୁ ଚାଷଟା ତାର ସାଙ୍ଗେ ମଲ୍ଚିଂ ଯଦି କର୍ମା ବୋଲେ ମାନେ ଘାସ ଲଟା ତ ହେନ୍ତେ ହି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଉ ପେନ୍ର ସୁବିଧା ହେଲେ ତ ସେଥି ଖାଲି ସାର ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲେ ଆରାମସେ ସେ ଫଲୁଥିସି ଆଉ ଏଥି ଯାହା ରୋଗ ବେମାରଟା ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ କଦିଲ ଚାଷ କରୁଛେ ବୋଲି ମାନେ କଦିଲ କେତେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ଓ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍? କଦଳୀ ଚାଷଟା ଆମେ ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଥରେ ପାଇଥିଲୁ ତାର ଚାରା ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କଦଳୀ ଚାଷକେ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରବାର୍ ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ କଦଳୀ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ମାନେ ସାର ପାଣି ଏସବୁକେ ବେଶୀ ନାଇଁ ବାରେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସାର ଯେତ୍କି ଦେଲେ ବି ତାହାକେ ଅସୁବିଧା ନା ଥାଏ, କମ୍ ଦେଲେ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଟିକେ କମି ଯାଏସି।
ଆଜ୍ଞା ତ ଆମେ ବିନା ଇଏରେ ହିଚକରେ କେନ୍ସି ଜିନିଷ ହିଚକି ଦେଇକରି ଆମେ ତାକେ ସାର ଖତ ପାଣି ଦେଇପାରମା। ଦିନେ 2 ଦିନ ଯଦି ପାଣି ନା ଦେଇ ଦେଇପାରିଲା ବେଲେ ତାର ହେତ୍କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନା ହୁଏ। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଯଦି ଆମେ ନେଉଥୁମା ଆଗ୍କେ ବେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ 20 କେଜିରୁ 40 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେସି ଏବଂ ସେଟା ଆମର ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଭଲ୍ ଆଦାୟ ଆମର ହେଇପାରସି। ତ ଗୋଟେ ଗଛରେ ହାରାହାରି 70 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚା କରସୁଁ ଆମର ହିସାବରେ, ଆଉ ଆଦାୟ ହେଲା ବେଲକେ ଯଦି 40 କେଜି ହେଉଛେ ବେଲେ 15 4 60 600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମକୁ ଦେସି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ତ ଭଲ୍ ଯେନ୍ତା করে ଲାଭଟେ ଦଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ଆପଣ କହିଲେ। ଏଇଟାକେ ଯେନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ପୁଟଲ ଗଲା କୁନ୍ଦରୁ ଗଲା ତାପରେ କଦେଲ ବି ଗଲା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ପିଜୁଳି ଚାଷ ବି କରିଛନ୍ ବୋଇଲେ। ତ ଇଟା ଯେନ୍ ଚାଷଟା କରିଛନ୍ ଟା କେନ୍ତା କରି କରିଛନ୍ ଫଲ ଚାଷ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଫଲ ଭିତରେ ଆମ୍ ଯିବା ପିଜୁଳି ଯିବା କଦଳୀ ଯିବା ତ ପିଜୁଳି ଆଉ ଆମ୍ ଚାଷ କେନ୍ତା କରି କରିଛନ୍ ସେ ବାବଦ ଟିକେ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିଥିଲୁ କଦଳୀ ଚାଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଗଛ କିଛି ମରିଯାଇସି କିମ୍ବା ମରିଯାଇଥିବା ବେଲେ ସେ ଭିତରେ କାଣା ଦମା କହିକି ଭାବଲୁ ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଥରେ ଦେଇ ଦେଖଲୁ କିନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବଦଳରେ ଯେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପିଜୁଳିରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରବାର କଥା। ଆମର ଭିଏନ୍ଆର ଭେରାଇଟି ହେଲା ଥାଇ 7 ଭେରାଇଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଯଦି ପିଜୁଳି ଗଛ ସେନେ ଲଗା ହେବା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ମାନେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ ତାର ଫ୍ରୁଟିଂ ଆସିଯାସି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ପିଜୁଳିଟା ବି ହାରାହାରି 100 ଟଙ୍କା କେଜି ପ୍ରତି ଆମେ ତାର ପାଇପାରସୁଁ। ତ ଆଜ୍ଞା। ପିଜୁଳି ଚାଷଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ ହେବାକେ ଯାଉଛେ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବି ତାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ପିଜୁଳି ଚାଷ କଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଣେ ପିଜୁଳି ଚାଷଟେ ଚାଷୀଟେ କରବା କି ଆମ୍ ଚାଷଟେ ତ ଗଛ ତ ଲଗାବା ବାଧ୍ୟ ତ ସେଇଟା କେତେ ହିସାବରେ ଲଗାବା କେତେ ଦୂରିଆ ଲଗାବା ତ ଇ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଯେତ୍କି ଗଛ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଯେନ୍ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ଫଳ ଗଛ ଲଗାଉଛୁଁ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକେ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାଟା ହଉଛେ ଗୋଟେ ଭଲ୍ ଚାଷୀର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆମେ ହାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଏଛେନ୍ ଆସିଲାନ ସେଟା ନାଇଁ ବି ଯଦି କରୁଛୁଁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାବାରଟା ଯେନ୍ତା ଆମ୍ବ ଗଛ 15 ଫୁଟ ମିନିମମ୍ ତାର ଗଛରୁ ଗଛ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବାର କଥା। ଆଗ ସେଟା 25 ଫୁଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକ୍ନିକ୍ ବଦଳିଲାନ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛକେ 15 ଫୁଟରେ ବି ଲଗେଇ ପାରମା ଆଉ ଗଛରୁ ଗଛ 10 ଫୁଟରେ ଲଗେଇ ପାରମା ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଗେଇଲେ ଆମେ ଆମ୍ବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଲ୍ ଆଦାୟ କରିପାରମା ଆମ୍ବରେ ବି ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇପାରବା। ତ ଏଇଟା ତ ଲଗାବାରଟା କହିଲେ ଯତନ ପାତନ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ତ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯତ୍ନଟେ ଆଗ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେନ୍ତା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେକୌଣସି ଚାଷ କଲେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରବାର୍ ଲାଗି ତାକେ ସଫା ସୁତରା ରଖବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆମକୁ ଯଦି ମଲ୍ଚିଂ କରିଦେମା ବେଲେ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବାରଟା ସୁବିଧା ହେଇଯାସି। ଡ୍ରିପ୍ କରିଦେମା ବେଲେ ପାଣି ଦେବାର ସୁବିଧା ହେଇଯାସି। ଡ୍ରିପ୍ରେ ଆମେ ସାର ବି ଦେଇପାରମା। ତ ଆମର ସେଇ ଯେନ୍ ଗଛ ତଲେ ଯେତ୍କି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିଲେ ସେଟା ନା ଲାଗନ୍ ଆମକୁ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚା ଟିକେ କମିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗୁଟେ ଗଛ ଯେତ୍କି ତାର ସାର ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ଯେତ୍କି ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼୍ସି ସେତ୍କି ସେ ଯଦି ପାଇବା ବେଲେ ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇକରି ବଢ଼୍ସି ଏବଂ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ହିସାବ ଆମେ ଯଦି ସେ ବାହାରକେ ଯାଇକରି ଦେଖ୍ମା ବେଲେ ସେ ଗଛ ହିଁ ବତେଇ ଦେବା ଯେ ସେ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଏବଂ ତାର ଫଳ ଦେବା କେତେ ଲାଭ ଆମକୁ ଦେବା। ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବି ମଲ୍ଚିଂ କର୍ମା ଯେନ୍ଟାକି ଆବରଣଟେ କର୍ମା ସେଟା ଜରି ହଉ କିମ୍ବା ପୁଆଲରେ ହଉ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ପୁଆଲରେ କର୍ମା ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜୋରେଇ ଘିନି କରି ଯଦି ବି ପଲିଥିନ୍ ଘରି ଘିନି କରି ଯଦି ତାହାକେ ମଲ୍ଚିଂ ବି କରୁଛୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚା କରି ବେଲେ ବି ସେଟା ଠିକ୍ ହେ। ଆଉ ଗଛଟା ଯେତେ ଆମେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ଯଦି ବି କରୁଛୁଁ ତ ଡ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ପାଣି ଦେମା ବେଲେ କାଣା ହେବା ଏକରେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ପାନ୍ ବଲାବାର୍ ଲାଗି ଦେତା ସେ ପଇସା ବି ବଞ୍ଚିଲା ଆଉ ନିଜର ହିସାବରେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଆରାମସେ ଜଳସେଚନ କରିପାରମା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ବି ଆପଣ ଇ ଚାଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ ପୋଟଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ କୁନ୍ଦୁରୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ତାରପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଯେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରୁଛନ୍ ପିଜୁଳି ଆସିଲା କି ମାନେ ବରକୋଲି ଆସିଲା କି ଆମ୍ ଆସିଲା ତ ଇ ଯେନ୍ ଚାଷଟା କରୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍ କି ଆମର ଏଇ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରୁଛନ୍। କହିବାକେ ଗଲେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମେ ସାର ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲବାରଟା ବହୁତ କମିଗଲାନ। ଲୋକ ଆଗ ଯେନ୍ତା ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ଏଛେନ୍ ଗାଈର ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଗଲାନ। ତ ସେ ସବୁକେ ଦୃଷ୍ଟିକେ ରଖିକିରି ଆମେ ଚାଷବାସ କଲା ବେଳକେ କିଛି ସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁଁ ଏବଂ ସାର ଯଦି ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ନା ହୁଏ
ବୋଲେ ଗଛର ଯେନ୍ ଦେବାର ଲାଭଟା ବି କମିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥିସି। ତ ଆମେ ସେତ୍କି ରିସ୍କ ନେବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହବାର୍। ଆଉ ଆଗକେ ଯଦି ଜୈବିକ ଚାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କରବା ଗଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରବାରଟା ଭଲ। ଜୈବିକ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା। ଏବଂ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ ବା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିସି ସେତିକି ପାଏନ୍ ନେସି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ନାଲାରେ ଯେନ୍ ଦେସୁଁ ପାଏନ୍, ସେ ପାଏନ୍ଟା ସେହି ଦିନ ଲେକ୍ ସେ ଗଛ ଯାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବାର୍ନୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପଲେଇ ଯାସି, ବେଲେ ସେ ଗଛ ସେଦିନ ଠିକ୍ ତାର ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା ନା କରିପାରେ। ତ ଡ୍ରିପ୍ ଇରିଗେସନ୍ରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବେ ବଢ଼ବାର୍ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାରଣ ବି ହେ। ଆଉ ଆମେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏଇଟା କରବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋ ସମ୍ପଦକେ ବା ଖତ ଗୋବର ଏସବୁ ଜିନିଷକେ ଆମେ ବଢ଼ାବାକେ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଆମର ମାଟି ବି ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇ ବସଲାନ, ଅମ୍ଳୀୟ ହେଇଯାଉଛେ, ତ ତାକେ କ୍ଷାରୀୟ କରବାର୍ ଲାଗି ଖତ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରସି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଗୋ ସମ୍ପଦକେ ଯଦି ବି ବଢ଼ାମା ବେଲେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଖତ ବି ମିଲବା, ଗୋବର ଖତ ବି ମିଲବା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାଷଟେ କରୁଛନ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ ଲାଗି ରହିଛେ, ତ ଅସୁବିଧା କାଣା କାଣା ହଉଛେ ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍। ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଗାଈ ରଖୁଛେ ବେଲେ ତାର ପାର ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀରର ଚାହିଦା ଯଦି ଯେତିକି ବେଶୀ ଦେଉଥିବା ଗାଈ ସେତିକି ଗୁରସ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ତାକେ ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ନାଇଁ ମିଲବାର। ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଯଦି ଆମେ କିଣିବା ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଏବଂ ସେନେ 20 ଲିଟର ଉପରେ ଗାଈର ଦାମ 1,25,000। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ ଗାଈଟେ ପାଇବାର୍ ଲାଗିଲେ କୃଷକ ଠାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନାଇଁନ। ତ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ତ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛେ ସେଟା ହିଁ କହେମା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେ ଯେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧାଟେ ପାଉଛେ, ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟେ ପାଉଛେ ସେ ତାର ସମାଧାନ କେନ୍ତା କରି କରବା, ତ ସେଟା ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେଥିର ବାଟ ଖୋଜବାର କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କଥାଟେ ମୁଇଁନୁ କହମି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଗାଈ ରଖୁଁ, ଯଦି ଆମର ହେ ସମୟ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେବା ଯେ ଦୁଧିଆଲି ଗାଈ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଇହାଦେ ଆମକର ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଯୋଜନା ଅଛେ, ତ ସେ ଯୋଜନାକେ ନେଇକରି ଯଦି ବି କର୍ମା ବେଲେ ବି ହେବା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଇହାଦେ ଦେଶୀ ଗାଈ ପଟେ ଯଦି ବି ରଖ୍ମା ବେଲେ ବି ଆମର ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିପାରବା। ଆଉ ଦେଶୀନୁ ତାହାକେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ କରିକରି ତାର ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବାଛୁରୀଟେ ସେ ଆନିପାରବା। ଇହାଦେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଥି ଖାଲି ମାଇ ବାଛୁରୀ କେନ୍ତାକରି ଜନ୍ମ ହେବା ସେଥିର ବି ଯୋଜନା ବି ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେନ୍ତା କରବାର କଥା ଯଦି ଭଲ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟେ ପାଇମା। ତ ଶେଷକେ ଆପଣ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ବହନମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ନାମିତ। ଆଉ ଏ ହୀରାକୁଦ ବୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୋ ଖାଦ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେ। ମାନେ ଖରା ଦିନେ ବି ସେନେ ଦୁବଲା ଲଟାର ବହୁତ ଭଣ୍ଡାର ଅଛେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଆପଣ କହିଲେ ସବୁ ଇରେ ବି ଘାସ ଥିସି। ଏତ୍କି ପରିମାଣରେ ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ମିଲୁଛେ ଗାଈକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ନା ହୁଏ। ତଥାପି ବି ଆମକୁ ଯେନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ଆମର ପାଖେ ଅଛି ସେଟା ପ୍ରତି ଯଦି ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଈ ଚାଷ କରିକିରି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ତ ମୁଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁମି ଯେ ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନା ହେବାର କଥା ଏବଂ ନିଜକେ ଏତେ ହତୋତ୍ସାହିତ ନା ଭାବିକିରି କେନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଆମର ହିସାବ କରବାର କଥା, କେନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗରିବନୁ ଗରିବ ହେଉଛୁ ଆଉ ତାକେ ଜାନବାର କଥା ଏବଂ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ହିସାବ ବିବରଣୀ ରଖିକିରି ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କର୍ମା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କର୍ମା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ହେମା, ସଫଳ ହେମା ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତ ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ନାଇଁ କରି କେନ୍ତା କରି 2 ପଇସା ଅତକା ଲାଭ ପାଇ ପାର୍ମା, କେନ୍ ହିସାବରେ ଚାଷ କଲେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇମା ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ସାହିତ ହିସାବରେ ଚାଷ କର୍ମା। ତ ସେଟା କହିଲେ ତ ଯାହା ହଉ ଆମର ବୈଠକୀକେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହିସାବେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେନ୍ କେନ୍ ଚାଷ କରିଛନ୍, କେନ୍ତା କରି ଚାଷ କରବାର କଥା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକେ ବି କେନ୍ତା କରି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଚାଷ କରିକରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ସେ ବାବଦରେ ଏତେ କଥା କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ହଁ ବହୁତ ଶୁଣଲା ତ ନେଇ ଇ ବୁଆ ନାଇଁ କହନ ଚିନ୍ତା, ମୁଇଁ ମନ ତନ ଦେଇକରି ଇଟା ଶୁଣୁଛେ ବୋଲୁଛ, ଏତକି ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ ଭାଇ ଏ କି ନି। ଖାଲି ଆମେ ହଁ ଧାନରେ ପଛେ ନର୍ଦିଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ନାଇଁ କେଁ ବହୁ 5ଟା ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କାଣା ହେସି ଜାଣିଛ ଇ ଭାଇ ବହନ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ 5ଟା କଥା ଶୁନି ପାରମା ଜାନମା ବେଲେ ନାଇଁ କେ
ଆମେ ଶିଖି ପାରମା କି ନାଇଁ ହଁ ଆରୁ ଦେଖ ଯେନ୍ କହିଲେ ଯେ ମନଟା ନାଇଁ ମାରିକରି ଆମେ ଆଗକେ ବଢବାର କଥା ଯଦି କେତେବେଳେ ନୁକସାନ ହଉଛି ଆରୁ ସବୁଠାରୁ ବଢିଆ ଲାଗଲା କାଣା ଜିନିଷ କି କାଣା ଇ ଜୈବିକ ଥି ଯେନ୍ କରବାର ଲାଗି ହେଲେ ଗାଏ ରଖବାର ଲାଗି କଥା ନାଇଁ କହିଲେ କେଁ ହଁ ଦଦା ବି କହିଲେ ଆରୁ ସେ ଭାଇ ବି କହୁଥାନ୍ ଗୋଟେ କଥା କାଣା ଜିନିଷ ବୋ ଏ ଯେନ୍ ଜୈବିକ ର କଥା କରି ଆଜ୍ଞାର କଥା ନି କହୁଛ କେ ଗାଏଟା କାଣା ହଉଛି ଜିନିଷ ସକାଳ ପାଇଲେ କି ପହଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମୁହଁକେ ଦେଖବ ହଁ ଏଇଟା ତ ବଢିଆ କଥା ହେ ବୋଲ କି ନାଇଁ ଦେଖ ଇହାନି ସବୁ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ନ ବିକବାର ଲାଗି ନାଇଁ କେ ଆମର ଯେନ୍ ଦୁଗ୍ଧ ସମୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଯେନ୍ ହଏ ଅଛି। ହଏ ସକାଳ ପାଇଲେ କି ଗଲ ଖାତା ନ ପଇସା ପଡଲା ଦରକାର ହେଲେ ଆନି ପକାଲ ତାପରେ ଦେଖ ଯେନ୍ କିସମେ ଇହାନି ଆମର ଗାଏ ବଳଦ ମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛି ହଁ ଯୋଜନା ମାନେ ଅଛି ତାର ବାହାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯେନ୍ ହିସାବରେ କରା ହଉଛି କି ନାଇଁ ସେ? ହଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା କେନ୍ସି ବି ଜିନିଷଟେ ଯଦି ଆମେ କରବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି ନି ମନ ତନ ଦେଇକରି କରବାର କଥା ହଁ ତାପରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଲାଭ ହଉଛି ସେଟା କେବେ ନି ଦେଖୁ ହଁ କେନ୍ତା କହ ବୋଲ ହଁ ପଇସା ତ ପାଇଲା ଆମେ ଗାଏ ରଖମା ପଇସା ତ ପାଇଲା ହଁ ଯେନ୍ ଗୋବର ହେବା ଆମର ଖତ ହେଲା ହେଟା ତ ଆମେ ଇହାନି ଯେନ୍ ରାସାୟନିକ ଆମେ ସାର ଔଷଧ ଦେଇକରି ଆମର ଯେନ୍ କେଚିଟା ନି କରିନୁ ଯେ ମାଟକେ ଦେଖ ମାଟକେ ବି ଖରାପ କରୁଛୁ ଆମର ଦେହକେ ବି ଖରାପ ପାକେ ବି କରୁଛୁ ଆମେ କେଚିଟା ପରିବେଶ ବି ଖରାପ ହଉଛେ ଆମେ ଯଦି ଜୈବିକ ହିସାବେ କରମା ବୋଲେ ତାର ତ ଫାयଦା କେତେନି କେତେ ଅଛେ ହଁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା କାଁ ବୋଲିନି ଯେନ୍ ଯତ କେ ବି ଦେଖୁଛ ନିଘା କଲନ ବେଲା ଯିମା ବୋଲଛ ହଏ ବୋଲେ ଚାଲ ଯାଉ ତାହେଲେ ବେଲେ ଯାଉ